السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، اله الاولين والاخرين، وديان يوم الدين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اتقوا الله وسددوا أقوالكم، فإن تسديد القول مصلحة للأعمال ومغفرة للذنوب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، احفظوا جوارحكم وصونوا أنفسكم عن سفيه الأقوال والأفعال. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان يا عباد الله نعمة عظيمة، وهو في نفس الوقت سلاح ذو حدين، فهو مع صغر حجمه له في الخير مجال رهب، وله في الشر زيل سحب. فإنه
قد تساهل بعض الناس في حفظ ألسنتهم فأطلقوا لها العنان وتساهلوا في الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصائده وهباله، فإن لهذا اللسان آفة عظيمة انتشرت بين جميع فئات المجتمع، آفات عظيمة نشأ عليها الصغير ودرج عليها الكبير وتساهل بها الكثير، آفات عظيمة تولدت منها الأحقاد وثارت الضغائن وهاجت بسببها رياح العداوة والبغضاء، فإنما يصدر من اللسان من الفحش قد يكون سببا في حرج بعض الناس وفي تعجيل نار الفتنة بين الأقرباء والأحباب وبين القبائل والبلدان، وقد يقال في المثل رب قول أشد من صول. فبعض الناس يطلق لسانه في الطعن في أعراض الناس والحيث منهم، قال تعالى ناهيا عن ذلك يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فسخرية تعني الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص، وأشد أنواع الاستهزاء وأعظمها خطرا الاستهزاء بالدين وأهله ولخطورته وعظم أمره، فقد أجمع العلماء على أن الاستهزاء بالله ودينه وكتابه ورسله وآياته وعباده الصالحين فيما فعلوا من عبادة ربهم كفر بواه مخرج من الملة بالكلية. يقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم. ومن آفات اللسان الفحش والسب واللعن وبذاءة اللسان، وكل هذه الأمور مذمومة ومنهي عنها، وللأسف نراها جميعا منتشرة بين الناس في هذا الزمان، فتجد الوالدين يسبان أولادهم ويلعنانهم، وربما ترى الولد الصغير يهاجم الناس بلسانه بالسب والأذى والطعن على مرأى ومسمع من والديه وهما يفرحان به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وقال أيضا سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. قال النووي رحمه الله تعالى السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعنيه، والفسق في اللغة الخروج، والمراد في الشرع الخروج عن الطاعة. فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تصور هؤلاء الذين يطلقون ألسنتهم سبا وشتما وانتهاكا لأعراض المسلمين أنهم فساق خارجون عن طاعة الله ورسوله، وأن ذلك يريدهم المهلكة ومواقع الحسرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم كالمشرف على الهلكة. واحذر أخي أن تكون سببا في سب والديك فتكون كمن سبهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ومن آفات اللسان الكذب، فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فقد توعد الله تعالى الكاذبين في كتابه العظيم فقال
ويل يومئذ للمكذبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن آفات اللسان النميمة وهي القالة بين الناس، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النمام وقال لا يدخل الجنة النمام. فالمسلم الصحيح الصادق في إسلامه وإيمانه هو من سلم المسلمون من يده ولسانه. يقول عبد الله بن مسعود ما من شيء أحق بالسجن من اللسان فاحفظوا ألسنتكم من الطعن في أعراض الناس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. ادعوا الله يستجيب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Chers frères, chers sœurs, le thème de notre sermon d'aujourd'hui, c'est les effets négatifs de la langue. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre cette langue qu'elle nous a donnée. Cette langue qui attaque les gens, cette langue qui injurie les gens. Allah nous dit de prôner les bonnes paroles. Il nous dit, oh vous qui avez cru, craignez Allah et ne prenez que les bonnes paroles. Et prôner la bonne parole est un moyen pour voir ses actions agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moyen de voir ses péchés pardonnés. Allah nous dit, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Donc prenez que des bonnes paroles. Et si vous faites ceci, Allah subhanahu wa ta'ala rendra meilleur pour vous toutes vos actions et pardonnera vos péchés. Chers frères, chers sœurs, dans un hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque matin, tout le corps humain s'adresse à la langue. Tout le corps dit à la langue, oh toi la langue. Alors, crains Allah parmi nous, car nous dépendons tous de toi. Si tu es bien durant la journée, nous serons tous bien. Et si tu es mauvais, si tu dérapes du droit chemin, nous allons tous déraper. Chers frères, chers sœurs, la langue est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est aussi un couteau à double tranchant. Car la langue, malgré la petitesse de sa forme, c'est elle qui peut embraser deux pays. La langue a des actions positives, car c'est la langue qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la langue qui récite le Coran, c'est la langue qui transmet la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens. Mais par contre, c'est cette même langue qui peut diviser des familles. C'est cette même langue qui divise des foyers. C'est cette même langue qui peut mettre deux pays en guerre. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont laissé les langues, qui lui ont donné sa liberté totale. Elle fait ce qu'elle veut, elle prône ce qu'elle veut au nom de la liberté. Au nom de cette liberté, il y a des gens qui se permettent d'injurer des gens innocents qui ne ont rien fait. Au nom de cette même liberté, des gens se permettent d'injurer même Allah subhanahu wa ta'ala et ses prophètes. Au nom de cette langue, il y a des enfants qui lèvent le ton sur leurs parents à la maison au nom de cette liberté. Et tout ça par l'intermédiaire de cette langue. Alors la langue a beaucoup d'effets négatifs sur la société. La langue a embrasé beaucoup de pays. La langue a fait beaucoup de mal. Donc c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux musulmans de préserver sa langue, de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de prononcer une parole. Car la parole, une fois qu'elle sort, on ne peut plus la retenir. Il y a des paroles qui sont plus décentes que des coups de poignard donnés à l'aide d'un couteau. Chers frères, chers sœurs, les êtres humains utilisent des langues pour se moquer des autres, pour ridiculiser les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre cette pratique. Il dit, oh vous qui avez cru, qu'un musulman ne se moque pas des musulmans,
Celui de qui tu te moques peut être meilleur que toi. Tu vois quelqu'un, tu te moques de lui, pour toi tu es meilleur que lui. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne pèse beaucoup plus dans la balance que toi. Qu'une femme ne se moque pas d'une femme. Allah a parlé des gens en général et il a spécifié les femmes. Car la moquerie chez les femmes, c'est beaucoup plus grave. Car ça fait partie de la culture des femmes. Se moquer des autres. Qu'une femme ne se moque pas d'une autre femme, celle de qui tu te moques peut être meilleure que toi. Et Allah nous dit de ne pas nous dénigrer. Dénigrer quelqu'un, c'est quoi? C'est d'essayer d'exposer ses côtés négatifs. Un tel est ceci, un tel est cela, un tel est comme ci, un tel est comme ça. Exposer ses côtés négatifs pour que tout le monde s'éloigne de cette personne. Allah nous éloigne de ça. Et Allah nous dit de ne pas se donner des mauvais sobriquets après avoir eu la foi. Après avoir eu la foi, de ne pas nous donner des mauvais sobriquets. Quand on donne des sobriquets, il faut que ces sobriquets soient bons, soient meilleurs. Quelqu'un qui on connaît dans la vie, par exemple par le bienfait, on peut lui donner un sobriquet, le sobriquet de quelqu'un qui a fait du bien. Mais un criminel, on prend son nom et on donne à un homme. Vraiment, c'est quelque chose qui est pervers. D'autres personnes, parce qu'ils aiment la bagarre, on les appelle par exemple Hitler. Tout le monde connaît l'histoire de cet homme dans l'humanité. Et personne ne veut qu'on l'appelle par ce nom. Et quand vous donnez ce nom ou ce sobriquet à un de vos amis ou à un de vos proches, vous avez fait du mal. Donc Allah nous dit, celui qui ne se répand pas après avoir entendu la parole d'Allah, ceux-là sont les injustes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous mettant en garde contre la moquerie, contre le dénigrement, il dit, il suffit à un musulman comme péché de dénigrer son frère musulman. Ça lui suffit comme péché. Ça suffit à un musulman comme péché de dénigrer son frère musulman. Mais le pire des dénigrements, la pire des moqueries, c'est de se moquer d'Allah, c'est de se moquer de sa religion, c'est de se moquer de ceux qui ont accepté de prendre cette religion et d'y faire leur programme de vie. D'autres personnes, ils ne peuvent pas faire certaines pratiques dans l'islam. Lorsqu'ils les voient, ils voient certaines personnes attachées à l'islam, ils commencent à se moquer d'eux. Ceux-là croient que ce sont eux qui sont les seuls musulmans. Ils croient que ce sont eux seuls qui savent le chemin de la mosquée. Ils croient que ce sont eux seuls qui savent garder la barbe. Ils savent que ce sont eux seuls qui connaissent Allah. Si tu ne peux pas faire quelque chose, il faut te taire. Il ne faut pas dénigrer celui qui le fait. Et le dénigrement des musulmans, de celui qui est rattaché à sa religion, est considéré comme un acte d'apostasie, comme rejeter sa foi. Comme le dit Imam Al-Nawawi, que les musulmans, les savants musulmans sont unanimes, que celui qui se moque d'Allah, celui qui se moque de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se moque de quelqu'un qui tient à sa religion est semblable à quelqu'un qui a renié sa foi. Et il donne un argument dans le Coran, lorsqu'Allah nous dit Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhud wa nal'ab. Lorsqu'il se moque d'Allah, il se moque de son prophète, il se moque de la religion. Lorsque tu leur demandes qu'est-ce qu'ils disent, ils disent non, nous sommes en train de bavarder et nous sommes en train de jouer. Donc écoutez la réponse qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit. Abillahi, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Alors dis-leur, est-ce d'Allah et de son prophète et de ces versets qui est le Coran que vous êtes en train de vous moquer? La ta'tazimu. Ne cherchez pas d'excuses. Après avoir eu la foi, vous l'avez rejetée. Vous avez rejeté cette foi. Chers frères et chers sœurs, un des effets négatifs de la langue, c'est de prôner des mauvaises paroles. C'est de prôner des mauvaises paroles. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que ça a pris de l'ampleur dans notre société. Prôner la mauvaise parole et injurer les gens. Vous voyez souvent certains parents qui injurient les enfants. De la mauvaise manière, certains parents qui même vont jusqu'à maudire leurs enfants. Et après, lorsque ces enfants sont ratés dans la société, ce sont ces mêmes parents qui ont des problèmes. Chaque fois, c'est la police qui vient les chercher, qui les convoque. Votre enfant a cassé une voiture. Votre enfant a été arrêté. Votre enfant est en prison. Alors que c'est vous-même qui l'avez maudit. Une malédiction venue d'un parent, ce n'est jamais rejeté.
Ça monte. Quand il n'y a pas de place, ça descend sur l'enfant que tu as maudit. Voici un des grands savants de l'islam, qui s'appelle Mahmoud bin Omar Az-Zamakhshari, qui a eu le pied coupé lorsqu'il a atteint la vieillesse. Mais il a eu le pied coupé par rapport à une malédiction que sa mère lui a fournie depuis qu'il était petit. Quand il était enfant, un jour il a attrapé un oiseau, il jouait avec l'oiseau. Il était encore petit. Il jouait avec l'oiseau. Il a pris un fil, il a attaché le pied de l'oiseau. Il a tellement serré la corde que le pied de l'oiseau s'est coupé. L'oiseau a été amputé de son pied. Sa mère, très fâchée, l'a vu, dit, toi tu es quelqu'un sans cœur. Que Dieu coupe ton pied tel que tu as coupé le pied de cet oiseau. Sa mère lui a dit ça sans arrière-pensée. Et quand il a passé toute sa vie à la recherche de la connaissance et d'apprendre. Il a fait de grands livres, Al-Keshaf, Tafsir, il a beaucoup de livres, il a enseigné beaucoup de personnes. Et quand il a atteint la vieillesse, il a eu mal au pied, le foie est rentré dans son pied. Et il a cherché des remèdes partout, il n'a pas eu de remèdes. Et les médecins de son moment lui ont dit, il faut qu'on t'ampute de ta jambe. Sinon, la gangrène va gagner tout ton corps. Il faut qu'on te coupe la jambe. Il s'est assis, il a dit, oui, on doit me couper la jambe, car ma mère m'a fait cette malédiction depuis que j'étais petit. Ma mère m'a dit que Dieu coupe ton pied tel que tu as coupé le pied de cet oiseau. Chers parents, il peut arriver des moments où vous êtes fâchés, où vos enfants vous font quelque chose qui vous font mal. Mais essayez de garder le silence. L'homme fort, c'est l'homme qui sait se maîtriser pendant qu'il est en colère. L'homme fort, c'est l'homme qui sait pardonner. C'est l'homme qui sait maîtriser sa langue pendant la colère. Lorsque vous êtes en colère, vous dites à votre enfant, vous êtes un enfant maudit. L'enfant, certainement, il sera maudit. Lorsque tu dis à ton enfant qu'il est un vaurien, l'enfant de la société, il sera toujours un vaurien. Ça, c'est clair. L'enfant sera un vaurien. Donc, arrêtez de maudire vos enfants. Surtout, je m'adresse d'une manière singulière, d'une manière particulière aux mamans. Lorsque la mère se fâche, souvent elle dit des paroles malsaines à l'enfant. Et ces paroles ont des répercussions négatives sur l'enfant de la société. Et après, la souffrance, c'est qui? C'est elle. C'est elle. Puisque une fois que l'enfant devient un enfant raté dans la société, c'est la mère qui souffre que tout le monde. Et alors que c'est toi qui l'as maudit depuis l'enfance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le musulman n'est pas celui qui atteint, celui qui porte atteinte. Celui qui porte atteinte à la sûreté des autres. Le musulman n'est pas quelqu'un qui injurie les autres. Et il dit dans un hadith, le fait d'injurier un musulman est une perversité. Et le fait de le combattre est une mécréance. Chers frères, chers sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que celui qui injurie un musulman, c'est comme quelqu'un qui va vers la perdition. Donc évitez d'injurer les musulmans. Et évitez aussi d'injurer vos parents, de maudire vos parents. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, tous les compagnons se sont étonnés. Il dit, un des plus grands péchés que l'homme peut commettre, c'est de maudire ses parents. Les compagnons ont trouvé ça vraiment bizarre. Comment quelqu'un peut maudire ses parents? Il a dit, lorsque tu insultes les parents de quelqu'un, et la personne réplique, qui a insulté tes parents? C'est toi-même. Lorsque tu insultes, tu injuries les parents de quelqu'un, la personne est appelée à répliquer. La personne va répliquer. Et c'est toi qui as injuré les parents. Donc tu deviens un enfant maudit. Tu deviens comme quelqu'un qui a injuré les parents. Donc chers frères, chers sœurs, essayons d'éviter ça. Et un des effets négatifs de la langue, c'est quoi? C'est le mensonge. Le mensonge. Expliquer ce qui n'a pas été. Donner une information contraire à ce qui se passe. Surtout de nos jours, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on publie toutes sortes de mensonges. On tue des personnes vivantes. Des personnes vivantes, on met leurs photos, on met qu'ils sont morts. Ces personnes sont là. Sur les réseaux sociaux, on met toutes sortes de mensonges. Et ces mensonges ont contribué à diviser beaucoup de familles. Beaucoup de personnes ont divorcé leurs femmes pour ça. Beaucoup de femmes ont quitté leur mari pour ça. Et toi qui es la cause de la publication
de ces mauvaises informations, tu portes un grand péché devant Allah le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre le mensonge. Il dit, je vous mets en garde contre le mensonge. Car le mensonge, ça conduit vers la perversité et la perversité enchaînée vers l'enfer. Il dit, lorsque quelqu'un ment, le mensonge devient pour lui une seconde nature, une habitude. Jusqu'à ce que les anges écrivent auprès d'Allah qu'un tel est un menteur. Un tel est un menteur. C'est inscrit chez Allah qu'un tel est un menteur. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui étaient connus comme des menteurs. Quand ils disaient quelque chose, on savait ça vient d'un tel, on ne peut pas prendre, c'est fou. Et qui ont même eu le nom, le sobriquet menteur, tel que Moussaïlama al-Khattab. Moussaïlama le menteur. Donc tout ce qui venait de cette personne, c'était un mensonge. Même le juif qui dit la vérité, on ne peut pas croire. Parce qu'il est connu par ce mauvais caractère qui est le mensonge. Le prophète nous a loin. Un des effets négatifs de la langue, c'est de transmettre les messages d'un tel à un autre. Un tel à un autre. On va chez Zayd, on écoute, on va chez Amr, on explique. On écoute chez Amr, on va expliquer à Zayd, dans le but de mettre les gens en conflit. Chez les hommes, ça existe. Chez les femmes, ça existe. Avec les technologies nouvelles aujourd'hui, ça existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulul jannata namam. Celui qui a cette action dans son habitude ne peut pas rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il marchait, il est passé devant un cimetière, il a vu 2 tombes. Et les locataires de ces 2 tombes étaient en train d'être châtiés. Il dit, ces 2 personnes sont en train d'être châtiées par les anges, mais pour des choses futiles. Il dit, l'un d'entre eux, lorsqu'il urinait, il ne se nettoyait pas. Lorsqu'il faisait pipi, il ne se nettoyait pas. Les gouttes de pipi, ça descendait dans son pantalon, et voilà, il continuait la vie avec. Et quant à l'autre, lui, il colportait les messages entre les gens. Il va écouter quelque part, il va dire de l'autre côté, dans le sens de mettre les gens en parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait ça ne rentrera pas au paradis. Chers frères, chers sœurs, le bon musulman, c'est qui? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-muslim, man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Le musulman, le bon musulman, le vrai, c'est celui, les gens sont à l'abri du mal de sa main et de sa langue. Il ne touche pas à quelqu'un, il ne frappe pas quelqu'un. Sa langue aussi, il n'injurie pas quelqu'un avec sa langue. Il reste tranquille. Donc il respecte tout le monde, il a ces défauts qu'il cherche à corriger. Donc essayons de corriger nos défauts. Essayons de corriger nos défauts. Arrêtons de faire du mal aux gens. Surtout ces moments. Lorsqu'il y a des matchs de football, quand un pays gagne, on casse. Quand on perd, on casse. On va dans la comète des innocents, on casse. On rentre dans son magasin, on prend tout et on se dit qu'on est musulman. C'est quel islam ça? C'est quel islam qui t'apprend à offenser ton prochain? C'est quel islam qui t'apprend à dénigrer ton prochain? C'est quel islam qui t'apprend à dérober les biens de son prochain? La plupart de ceux qui font ça ne sont pas des musulmans. Mais ils utilisent le nom de l'islam pour dénigrer l'islam. Et celui qui utilise le nom de l'islam pour dénigrer l'islam, tu as dénigré Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause de toi, les gens vont quitter l'islam et tu auras un châtiment douloureux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a Abdullah ibn Mas'ud qui dit, il y a quelque chose qu'on doit mettre en prison. Qu'est-ce qu'on doit mettre en prison? C'est la langue. La langue, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la langue. Parce que la langue est tellement mauvaise qu'Allah l'a préservée. Par 4 choses. D'abord, il y a les mâchoires déjà qui préservent la langue pour ne pas qu'elle soit visible. Et aussi, il y a les lèvres qui la protègent. Tout ça, ça protège la langue parce que la langue doit être en prison. Elle ne doit pas parler à tout moment, elle ne doit pas parler dans tout. Mais malgré ça, il y a des gens qui ont levé ces menottes, qui ont libéré les langues. La langue parle dans tout. La langue parle de tout. La langue dit tout ce qu'elle voit. Et ceci n'est pas un comportement de l'islam. Kefa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma yasma. Il suffit à un homme, comme mensonge, comme péché,
d'expliquer tout ce qu'on voit. Ce n'est pas tout ce que l'on voit que l'on doit dire. Et le musulman doit être un homme exemplaire dans la société. Allah wa sallu wa sallim ala al-hadi bashir wa siraj al-munir faqad amarakum Allah bidhalika faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم اخرجهم من الظلمات الى النور يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم ارحمنا انك بنا ارحم، اللهم ارحمنا انك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر، اللهم اشف بقدرتك امراضنا وارحم برحمتك امواتنا واصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وارحمهم، اللهم اغفر لموتانا وارحمهم واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح اعوالنا واصلح شبابنا واصلح نساءنا، اللهم اصلح ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مسلمين حقيقيين يا رب العالمين. اللهم احينا مسلمين وامتنا مؤمنين واحشرنا في زمرة النبيين وتحت لواء سيد المرسلين. اللهم اولدنا حوضا، اللهم اسقنا بهذه الشريفه شربة هنيئة لا نذم بعد ابدا يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم جل وعلا واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.